اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، حزب اللہ اور اسرائیل کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ لبنان میں، بیروت میں باقاعدہ اسرائیل کا جو ظلم ہے، جو اتیاچار ہے، بمباری ہے، وہ جاری ہے، لیکن ایران ہی کی طرح حزب اللہ نے بھی بڑا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ کے لیڈر نعیم قاسم نے، جو سیکریٹری ہے حزب اللہ کے، انہوں نے کہا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ ہم نہ جھکیں گے، نہ ہتھیار ڈالیں گے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ کل یعنی منگل کے روز اپنے جنگجوؤں سے ریکارڈ شدہ خطاب میں نعیم قاسم نے کہا کہ لبنان اس وقت ایک مشترکہ اسرائیلی امریکی منصوبے کا سامنا کر رہا ہے، جس کا مقصد ملک کو کمزور کر کے اسے اسرائیل کبریٰ کے منصوبے کا حصہ بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ ہر قیمت پر لبنان کے دفاع کے لیے کھڑی رہے گی، اور قاسم نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ نہ ہم جھکیں گے، نہ ہم ہتھیار ڈالیں گے، اور نہ ہی ہم اپنی عوام، اپنی جنتا کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے۔ وقت چاہے جتنا بھی لگ جائے اور قربانیاں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ دینا پڑے، ہم دیں گے، لیکن یہ غلامی قبول نہیں کریں گے۔ ایکچوئل میں اسرائیل اور امریکہ کا ایک ہی فنڈا ہے کہ لوگوں پر دھوس جماؤ، گنڈا گردی کرو، ہتھیاروں سے حملہ کرو، اور اس ملک پر قبضہ کر کے وہاں کا تیل، وہاں کے ذخائر، وہاں کی معدنیات یا وہاں کی جو کچھ بھی ہے اس پر قبضہ کرو۔ تو حزب اللہ نے بھی یعنی لبنان اور بیروت کے اس جنگجوؤں کی تنظیم نے اعلان کر دیا کہ کسی حال ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایران اور امریکہ اسرائیل کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 40 دن تک کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل یعنی ایران اکیلا اور 2 ظالم، بلکہ ان ظالموں کے ساتھ میں اور بھی کئی ظالم ان کے سپورٹ میں تھے، لیکن اکیلے ایران نے سب کو مزہ چکھایا، اور 40 دن کے اندر اندر گھٹنے ٹیکنے پر لوگ جن کو سپر پاور کہتے تھے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر ایران نے کہا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے دوبارہ بدماشی کی اور حملہ کیا تو 90% یورینیم افزودگی کرے گا تہران۔ جی ہاں، یعنی جوہری پلانٹ، ایٹمی پلانٹ کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ میں بنائے گا اور کسی بھی طریقے سے روکے گا نہیں۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو کھلی دھمکی دے دی ہے، اور ایران نے اس لیے بھی کہا ہے کیونکہ ایران سے مذاکرات، ڈائلاگ اور بات چیت کہیں نہ کہیں ناکامی کی طرف بڑھ چکی ہے۔ ٹرمپ ایک بار پھر فوجی کارروائی کی طرف مائل ہیں، یعنی حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے ایران نے کہہ دیا کہ اگر دوبارہ بے وقوفی کیا تو پھر یاد رکھیں کہ پھر انجام برا ہوگا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایران پڑوسی ملک بنگلہ دیش، جس کی جی ڈی پی ابھی فی الحال ہمارے وشو گرو سے بھی اچھی ہے، جی ہاں، جسے ہم پھٹیچر ملک کہتے ہیں، وہ ہم سے آگے ہے، یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم نریندر مودی نے ستیہ ناش کر دیا، اور اب تو کھانا کتنا، ہگنا کتنا، یہ بھی مشورہ دینے لگے ہیں۔ تو اب خبریں آ رہی ہے پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے، یہ خبریں آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے وزیر نے بڑا اعلان کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر نے کہا ہے کہ اگر ہندوؤں پر حملہ ہوا، یعنی بنگلہ دیش میں، وہ اپنے ملک کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں پر حملہ ہوا تو استعفی دے دوں گا، لیکن
भारत को चाहिए कि वो मुसलमानों की हिफाजत करे, क्योंकि भारत में मुसलमानों पर बहुत बुरे हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। और बंगाल वगैरह में तो हालात ऐसे हो गए कि बंगाल में अब दाढ़ी टोपी देखकर मारा जा रहा है। बिहार के भी हालात बस से बदतर हो गए, आसाम के भी हालात बस से बदतर हो गए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर आई है, वहां भगवा जो गुंडे है, जी हाँ कातिल है, बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं और दाढ़ी टोपियां देखकर मार रहे हैं। तो बांग्लादेश के एक वजीर ने बड़ा ऐलान किया कि मेरे मुल्क में हिंदू महफूज है, हिंदुओं पर हमला अगर हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, रिजाइन कर दूंगा, लेकिन भारत में मुसलमानों की हिफाजत होनी चाहिए। जी हाँ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी ऐसे ही कहना चाहिए कि भारत में मुसलमानों पर हमला अगर हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ऐसा कभी भी मोदी नहीं कह सकता, क्योंकि मोदी की हुकूमत और कुर्सी ही टिकी हुई है, हिंदू मुसलमानों की नफरत पर मोदी की कुर्सी टिकी हुई है। आइए नजर एक बड़ी अफसोसनाक खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, जहाँ खबर आ रही है कि पाकिस्तान का जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, मशहूर इलाका है, पाकिस्तान का ये इलाका धमाके से लरज उठा, यानी बड़ा खतरनाक धमाका हुआ। और खबरें हैं कि धमाका इतना खतरनाक था कि इसमें 19 लोगों की जान गई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। और ये धमाका ये खुदकश हमले की शक्ल में हुआ, यानी जो अपने आप को बम बांध लेते हैं और फिर अपने आप को उड़ा देते हैं, खुदकश हमला उसे कहा जाता है। तो इस तरीके से ये धमाका हुआ और ये धमाका बड़ा ख़तरनाक था। 19 अफराद के मरने की खबरें हैं, पूरा इलाका धमाके से लरज उठा। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है फ़लस्तीन के कैदियों को लेकर। जी हाँ, खबरें आ रही है कि इजरायली जालिमों ने, इजरायली इन गुंडों ने, कातिलों ने हद कर दी। अभी एक बहुत ही अजीब मामला, तहलका खेज रिपोर्ट जारी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर दी है कि फ़लस्तीनी कैदियों पर इजरायली फ़ौज ने मुनज़्ज़म प्री प्लान जिनसी तशद्दुद किया। जिनसी तशद्दुद आप समझ सकते हैं, इसका पर्दा बेनकाब हुआ है। एक्चुअल में इजराइल जो है ना, इजराइल है, यहूदी है, ये जो कौम है बड़ी बदतरीन कौम है। तो इन्होंने फ़लस्तीनी कैदियों के साथ जिनसी तशद्दुद किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तहलका खेज रिपोर्ट जारी की है जो आंखों में आंसू लाएगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएगी। और बल्कि खबर तो ये भी आ रही है फ़लस्तीनियों पर जुल्म को लेकर कि यरूशलेम यूनिवर्सिटी में इजरायली रुकन पार्लियामेंट है, मेंबर पार्लियामेंट है इजरायली, उसने फ़लस्तीनी तलबा को स्टूडेंट्स को धमकियां दी। उसका धमकियां देने का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो ये कह रहा है कि 1948 में हमने लाखों फ़लस्तीनियों को बेदखल किया था। जी हाँ, 78वीं बरसी थी, इस मौके पर एक तकरीब मुनक़िद की गई थी, उसमें ये तमाम चीज़ें आई है। तो खैर दुआ करें और पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को सामने आना चाहिए और इजराइल के जुल्म को लेकर बात करनी चाहिए और इजराइल को इस आतंक से, इस जुल्म से, इस दरिंदगी और इस हैवानियत से रोकना चाहिए कि इजराइल फ़लस्तीन के कैदियों के साथ जिनसी तशद्दुद भी कर रहा है, यानी सेक्सुअल हरेसमेंट भी कर रहा है। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिलमस से आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट